بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ کی وزیر اعظم کو اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی قیام امن سے متعلق وزیر داخلہ، انتظامیہ، پولیس اقدامات کی ستائش۔ پاک فوج بھی قیام امن میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا، کانسٹیبل نے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ مزید کہا، اللہ تعالیٰ شہید کانسٹیبل حمید شاہ کی درجات بلند فرمائے۔ قوم شہید کانسٹیبل حمید شاہ کی قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اسلام آباد کی اہم شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں، وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا، اور اس صورتحال سے تیزی سے معمول پر آ رہی ہے۔ مزید کہا، وزیر داخلہ کے وزیر اعظم کو سری لنکا سے پاکستانی قیدیوں کی واپسی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ سری لنکا میں قیدی 56 پاکستانی قیدی آج وطن واپس پہنچیں گے۔ وزیر اعظم کی قیدیوں کی واپسی سے متعلق وفاقی وزیر داخلہ کی کوششوں کی تعریف بھی کی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات کے حوالے سے۔ وزیر داخلہ کی وزیر اعظم کو اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ یہاں پر بات کریں لاہور میں تحریک انصاف کا احتجاج، پرتشدد کارروائیاں، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، بانی پی ٹی آئی سمیت 1500 سے زائد رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف 22 مقدمات درج کیے گئے۔ پولیس نے 350 سے زائد پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور میں تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد پولیس کا ایکشن، بانی پی ٹی آئی سمیت 1500 سے زائد رہنماؤں کارکنوں کے خلاف شہر کے مختلف علاقوں میں 22 مقدمات درج کر لیے۔ تھانہ اسلام پورہ، شفیق آباد، لاری اڈا اور مستگیٹ میں دہشت گردی دفعات کے تحت 4 FIR درج ہوئیں۔ شہادرات، ملت پارک، ہنجروال اور کینٹ ڈویژن کے تھانوں میں 15 مقدمات دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی، علی امین گنڈا پور، علیمہ خان، عظما خان، حماد اظہر سمیت مرکزی قیادت کو نامزد کیا گیا۔ احتجاج کے دوران پرتشدد کارروائیاں، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پولیس نے 350 سے زائد پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان، موہنی روڈ، داتا دربار، اسلام پورہ، سیشن کوٹ، ہنجروال، ملت پارک، شاہدرہ، شفیق آباد، ڈیفنس، مغل پورہ، بستی گیٹ، راوی روڈ اور دیگر علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کو انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پھل اور سبزیوں کے سرکاری دام اور بازار کی قیمتوں میں فرق برقرار، دکاندار منمانی قیمت پر پھل اور سبزیاں فروخت کرنے لگے۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک مہنگے، کیلا، سیب اور آڑو بھی مہنگے داموں بیچے جانے لگے۔ دکاندار منمانی قیمت پر پھل اور سبزیاں فروخت کرنے لگے۔ پیاز درجہ اول 150 کے بجائے 190 روپے کلو، ٹماٹر 170 کے بجائے 180 روپے، ادرک 725 کے بجائے 750 روپے، لہسن 400 کے بجائے 430 روپے، مٹر 300 کے بجائے 320 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ شملہ مرچ 230 کے بجائے 240 روپے، بینگن 70 کے بجائے 90 روپے، سبز مرچ درجہ اول 170 کے بجائے 200 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ ادھر پھل بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے۔ کیلا درجہ اول 125 کے بجائے 140 روپے درجن، سیب 230 کے بجائے 250 روپے کلو، پپیتا 245 کے بجائے 270 روپے، آڑو 300 کے بجائے 330 روپے، کھجور 460 کے بجائے 500 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ٹاؤن شپ بلاک 11-12 کے مکین سوئی گیس کے عدم فراہمی پر سراپا احتجاج، مظاہرین کی جانب سے محکمہ سوئی گیس کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے حلقے میں سوئی گیس کی عدم فراہمی کا نوٹس لے کر گیس فراہمی یقینی بنائیں۔ سوئی گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ ہم لوگ بھاری بھرکم بل تو ادا کر رہے ہیں لیکن ہمیں گیس میسر نہیں ہے۔ ہمارے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، خواتین خانہ پریشان ہیں، مہنگی LPG لے رہے ہیں۔ گنگا رام مسین روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال، صاف پانی کی فراہمی نہ ہونے سے مکین بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ رہائشی نے انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ بحال کروانے کی درخواست کر دی۔ شالیمار لنک روڈ علی حجویری مسجد کے قریب نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، پلانٹ پر لگے تمام نلکے ناکارہ ہو گئے۔ علاقہ مکین مہنگے داموں پانی خرید کر ضرورت پوری کرنے لگے۔ اہل علاقہ نے متعلقہ انتظامیہ اور سیاسی قیادت سے پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ خیبر بلاک اقبال ٹاؤن کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے انتظامیہ کی غفلت کا شکار، فلٹریشن پلانٹ کے نلکے اور مشینری موجود ہونے کے باوجود بھی علاقہ مکین صاف پانی سے محروم ہیں۔
मकीनों ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया। हसनाबाद खजूर वाली गली की मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हो गई। ज़बूहाल गलियों के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि बरसात के मौसम में गटर उबलने से गलियों में सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। आला हुकाम से सीवरेज मसाइल हल करने की इस्तदा है। 10 से 12 साल हो गए ने ਇਹਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਟਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, पानी गंदा गलियां च घरां च वड़ जांदा। दरोगा वाले के इलाके में मोमनपुरा में सीवरेज के नाकिस इंतजामात इलाका मकीनों ने सेंट कैथोलिक चर्च के बाहर वासी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने बताया कि वासी इंतजामिया और सियासी क़यादत को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई है मगर कोई सुनवाई नहीं होती। मेन गुरुमांगट रोड पर सीवरेज का नाकिस निजाम, गटर उबलने से सीवरेज का पानी रोड पर जमा, ताफून और आलूदा पानी बीमारियां फैलाने लगा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि सीवरेज मसाइल को हल करे। भट्टा नंबर 1 बागड़िया में सहूलियात का फुकदान है। इलाके की मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का नाकिस निजाम, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। मच्छरों की अफजाई से इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा है कि इलाके के मसाइल हल करवाए जाएं। गोपाल नगर का अवामी पार्क इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और अदम तवज्जुही के बायस पार्क गंदगी का ढेर बन गया। पार्क में जमा सीवरेज के पानी के बायस मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होने लगा। मकीनों ने इंतजामिया से अवामी पार्क की ज़बूहाली का नोटिस लेने की अपील कर दी। ठोकर न्याज बे के अतराफ तजावुजात की भरमार, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया फुटपाथ पे तजावुजात की नजर हो गया। चिंगची रिक्शों और रेडी बानों की वजह से मसाइल पैदा होने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग चौक पर, जहाँ पर मौजूद तजावुजात अहले इलाका और राहगीरों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। अगर आप मेरे पीछे अकब में देख सकते हैं तो इस वक्त भी जो यहाँ पे चिंची रिक्शे हैं उनकी भरमार है। बेहंगम ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल से अहले इलाका और राहगीर दोनों ही जो है वो दो चार रहते हैं मसाइल से। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर मसाइल के असबाब की, तो यहाँ पर जो बेहंगम चिंची रिक्शों का रश है उस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे रेडी वालों का रश भी जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक के रवानी जो है उसको मुतासिर करता है। यहाँ पे शहरियों की आमदोरफ्त जो है काफ़ी हद तक जो है मुतासिर रहती है इसके सबब। इसलिए अहले इलाका और राहगीरों का इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो यहाँ से तमाम मसाइल का जो है वो सफाया किया जाए। यहाँ से तमाम जो चिंची रिक्शे हैं उनको कोई मुतबादिल जगह जो है वो फराहम की जाए जहाँ पे वो अपनी पार्किंग स्टैंड पर जो है वो अपने रिक्शों को पार्क कर सके। और अगर यहाँ पे जो रेडी बार हैं उनको जो मरीम नवाज साहिबा की एक नई स्कीम है मॉडल रेडी बाज़ार, उसके तहत जो है वो यहाँ पे दोनों एतराफ़ जो है वो यहाँ पे मॉडल रेडी बाज़ार जो है वो कायम किया जा सके, क्योंकि सड़क को बीचों बीच जितने भी रेडी बानों का रश। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। नाबीना अफराद का मुसलसल एहतजाज जारी। वसारत से महरूम अफराद ने धरना सोशल वेलफेयर ऑफिस मुंतकिल कर दिया। भूख प्यास और मौसमी शिद्दत से मुजाहिरीन बीमार पड़ने लगे। मुजाहिरीन को खाने पीने में मुश्किलात का सामना। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। के धरने को 14 रोज हो गए। नाबीना अफराद का धरना सोशल वेलफेयर ऑफिस के सामने मुंतकिल कर दिया गया। भूख प्यास और मौसम की सख्ती के बायस मुजाहिरीन अब बीमार पड़ने लगे हैं। बसारत से महरूम अफराद का कहना था कि धरने को 14 रोज हो गए, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। साथियों ने फैसला किया है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखा जाएगा। वज़ीर आला हाउस के सामने भी हम बैठे रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर हमारे पास कोई आया भी है तो हकीकी तौर पर कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए हमारे पास नहीं आया, ताकि जो है ना कि हमारे मसाइल का हल किया जा सके। मुलाजमीन मुलाजमतों की मुस्तकली, हिम्मत कार्ड के इजरा और खसूसी अलाउंस में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब की खसूसी तवज्जो के मुंतजिर हैं। हुकूमत को बसारत से महरूम अफराद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने चाहिए। रुमेल इलियास, सिटी 42। बिल्कुल, नाबीना अफराद का धरना सोल में रोज़ जारी है। महकमा सोशल वेलफेयर दफ्तर में जारी मुतालबात की मंजूरी तक धरना सोशल वेलफेयर ऑफिस में जारी रखा जाएगा। नाबीना अफराद की जानिब से ये भी कहा गया है। नाबीना अफराद की जानिब से मज़ीद क्या कहा जा रहा है जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताइएगा। मैं इस वक्त महकमा सोशल वेलफेयर की जो बिल्डिंग है उसमें मौजूद हूँ। मेरे कम में देखा जा सकता है बिल्डिंग नज़र आ रही है और जो कुछ नबीना अफराद हैं वो इस वक्त जाग रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ मेरे बैकग्राउंड में म्यूज़िक की आवाज़ें भी आ रही होंगी। कुछ जो नबीना अफराद हैं वो अपना टाइम स्पेंड इस तरह से भी कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर बसारत से महरूम जो अफराद हैं वो यहाँ पर
چائے بنا رہے ہیں. اس طرح سے جو ان کے مطلب روٹین ہے وہ یہ چل رہی ہے. مطالبات ان کے کیا ہیں؟ مطالبات یہ ہیں کہ جی جو ان کے ڈیلی ویجز ہیں ان کو ریگولر کر دیا جائے, اور جن کے پاس جاب نہیں ہے وہ ان کو جاب دے دی جائے. اور تقریباً 16واں روز ہے, گورنمنٹ کی جانب سے کوئی سیریس اقدامات نہیں کیے گئے, کوئی مذاکرات نہیں ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر ہوئے تاکہ ان کے ٹیبل ٹاک کے اوپر ان کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کی جائے. اور 15 روز سے مختلف علاقوں سے یہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کل رات کو ان کو یہاں پر شفٹ کیا گیا تھا. ہمارے ساتھ نبیل ستی موجود ہے, ان سے گفتگو کر دیں. سر مجھے بتائیے گا, آپ کہاں سے آئے ہیں, کتنی آپ کی کوالیفیکیشن ہے, آپ ان سب کو لیڈ کر رہے ہیں, تو کیا رسپانس رہا اب تک یا کتنی مشکلات کا سامنا ہے یہاں تک پہنچنے میں؟ نام آپ نے بتا دیا. تعلق میرا کولڈی ستیاں سے, راولپنڈی سے ہے, اور کوالیفیکیشن میری گریجویشن ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ماسٹرز بھی ہیں, ایم فل بھی ہیں, اور پی ایچ ڈی بھی اس احتجاج میں موجود ہیں. ہمیں بہت مایوسی ہوئی, اتنی بے حسی, اتنی ہٹ درمی اس سے پہلے نہیں تھی. ایک ہی خون ہے شریف خاندان کا, لیکن شہباز شریف صاحب میں اور مریم نواز شریف صاحب میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے کہ 16 دن ہو گئے ہمیں یہ سڑکوں کے ہاتھ چاٹتے ہوئے. 500 خاندان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. حسنین, بہت شکریہ آپ کا. 17 اے ایس پیز کو فرنٹیئر کانسٹیبلری میں رپورٹ کے لیے ریلیو کر دیا گیا. لاہور کی 5 سمیت 7 اے ایس پیز کی سیٹوں پر بھی تقرر تبادلے کر دیے گئے. ادھر ڈی ایچ او آپریشنز نے ایس ایچ اوز کے تقرر تبادلے کر دیے. سب انسپکٹر محمد ندیم کمبو ایس ایچ او تھانہ سندر تعینات کر دیے گئے. 17 اے ایس پیز کو فرنٹیئر کانسٹیبلری میں رپورٹ کے لیے ریلیو کر دیا گیا. لاہور سے 7 سمیت 17 اے ایس پیز کو 1 سال کے لیے ریلیو کیا گیا. لاہور کی 5 سمیت 7 اے ایس پیز کی سیٹوں پر تقرر و تبادلے بھی کر دیے گئے. عامر شوکت کو ڈی ایس پی آپریشنز ڈرائیونٹ, محمد رضا کو ڈی ایس پی آپریشنز گلبرگ سے ریلیو کر دیا گیا. کامل مشتاق کو ڈی ایس پی آپریشنز چونگ, طارق محمود کو ڈی ایس پی آپریشنز ڈیفنس اور سید احسان اللہ شاہ کو ڈی ایس پی آپریشنز شادرہ, جبکہ شازیہ اسحاق کو ڈی ایس پی آپریشنز نولکھا سے ریلیو کیا گیا. حکومت کی جانب سے افسران کی ریلیونگ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا. 6 ماہ کا فرنٹ ایئر کورس مکمل کرنے والے اے ایس پیز کی تعیناتیاں کر دی گئیں. سعیدہ شہربانو کو اے ایس پی آپریشنز ڈیفنس, محمد شاہ رخ خان کو اے ایس پی آپریشنز گلبرگ, سعد افریدی کو اے ایس پی آپریشنز ماڈل ٹاؤن تعینات کر دیا گیا. عثمان عزیز کو اے ایس پی آپریشنز چادرہ, احمد نصر اللہ ملک کو اے ایس پی آپریشنز چونگ مقرر کر دیا گیا. دیگر 2 اے ایس پیز کو مختلف اضلاع کے سرکل میں تعینات کر دیا گیا. آئی جی پنجاب کی جانب سے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا. ادھر ڈی آئی جی آپریشنز نے ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے کر دیے. سب انسپکٹر محمد ندیم کمبو ایس ایچ او تھانہ سندر, انسپکٹر عاطف اقبال ایس ایچ او تھانہ مسلم ٹاؤن تعینات کر دیے گئے. سب انسپکٹر محمد اسرار کو ایس ایچ او تھانہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ اور سب انسپکٹر یونس پٹی کو ایس ایچ او تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن لگا دیا گیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ قذافی اسٹیڈیم کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے, وقت پر مکمل ہوگا. اگلے 2 ہفتے میں بیسمنٹ فرسٹ فلور کی چھت ڈال دی جائے گی. کوچی سلیکشن کمیٹی کو کہا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتانوں کے لیے نام دیا جائے. چیمپئنز ٹرافی کے لیے سب ٹیمیں آئیں گی. پر امید ہوں بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے. گراؤنڈ کی گنجائش 30,000 سے زائد ہو جائے گی. اگلے 2 ہفتے میں بیسمنٹ فرسٹ فلور کی چھت ڈال دی جائے گی. واٹر ٹینک سے قذافی اسٹیڈیم کا سیوریج نظام بہتر ہو جائے گا. اگلے 2 ہفتے میں فرسٹ فلور کی چھت بھی ڈال جائے گی انشاءاللہ تعالی. باقی ری پروفائلنگ کا کام شروع ہو گیا, وہ بھی سب سے امپورٹنٹ ہے. تقریباً یہ آپ ایک طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک نیا برانڈ نیو اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے, سوائے ایک پچھلی دیوار کے سارا کچھ نیا بننے جا رہا ہے. محسن نقوی کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے سب ٹیمیں آئیں گی. پورے امید ہوں کہ بھارتی ٹیم بھی پاکستان آئے گی. ہم تیار ہیں بالکل چیمپئنز ٹرافی کے لیے, انشاءاللہ تعالی ساری ٹیمیں آئیں گی. انڈین ٹیم مجھے بڑی امید ہے, ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پوسٹ پون کرے یا کینسل کرے, تو ساری ٹیمیں آئیں گی انشاءاللہ. صحافیوں کے سوالات پر یقین دہانی کرائی گئی کہ اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام وقت پر مکمل ہوگا. کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42 لاہور. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارجنٹائن کی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے. لائف سٹاک, زراعت, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر صنعتی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ارجنٹائن کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان 2 طرفہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں. دونوں ممالک کے درمیان بزنس ٹو بزنس انٹریکشن بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ارجنٹائن کی میٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. لائف سٹاک, کھیلوں کا سامان اور سرجیکل آلات کے شعبے میں ارجنٹائن سے تجارت
تجارت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات کے فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ ارجنٹائن کے سفیر نے کہا کہ زراعت، فارماسیوٹیکل، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ ارجنٹائن کی ڈپٹی ہیڈ آف مشن ایریکا لوسیرو، سینیٹر پرویز رشید اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی سے صدر زرعی ترقیاتی بینک طاہر یعقوب بھٹی کی ملاقات۔ کسانوں کے لیے مائکرو فائنینسنگ، فائنینشل اور ٹیکنیکل سروسز کی سہولیات بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر زراعت لائف اسٹاک سعید عاشق حسین کرمانی سے زرعی ترقیاتی بینک کے صدر طاہر یعقوب بھٹی کی ملاقات میں کسانوں کے لیے مائکرو فائنینسنگ، فائنینشل اور ٹیکنیکل سروسز کی سہولت کے امور پر بات چیت کی گئی۔ عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ کسان کارڈ کا فلیگ شپ پروگرام کے تحت 5 لاکھ کسانوں کو 150 ارب روپے کی خطی رقم بلا سود فراہم کی جائے گی۔ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت پنجاب حکومت کی جانب سے فی ٹریکٹر 10 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ صدر زرعی ترقیاتی بینک کا کہنا تھا کہ بینک چھوٹے کسانوں کو زرعی لائف اسٹاک کے سیکٹرز میں آسان شرائط اور کم شرح سود پر قرض فراہم کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی این اے 127 کی UC 232 آمد۔ سینئر لیگی کارکن معین بٹ کے والد کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت فاتحہ خانی کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی این اے 127 کی یونین کونسل 232 آمد ہوئی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ سابق UC چیئرمین 232 اجمل ہاشمی کے ہمراہ لیگی کارکن کے گھر گئے۔ سینئر لیگی کارکن معین بٹ کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خانی کی۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ معین بٹ پارٹی کا قابل فخر اثاثہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا کرے۔ اس موقع پر عظیم بٹ، راشد قریشی، اللہ رکھا بلوچ، ریحان بیگ، وسیم بھٹی سمیت اہل علاقہ اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد موجود تھی۔ الحمراء آرٹ کونسل لاہور بنالے کے تیسرے ایڈیشن LB3 کا آغاز کر دیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار مستقبل کے فروغ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ آف ماؤنٹینز اینڈ سیز کے موضوع پر ماحولیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے مسائل پر توجہ بھی دی جائے گی۔ ایڈیشن میں 30 سے زائد ممالک سے 60 سے زائد فنکاروں نے شرکت کی۔ ہمراء آرٹ کونسل میں لاہور بنالے کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز ہو گیا۔ محتمم جان ٹین اور LBF کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر قدسیہ رحیم کا کہنا تھا کہ لاہور بنالے فاؤنڈیشن پائیدار اور بامعنی ثقافتی پروگرام تشکیل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ That all changed about 8 years ago when I spent a couple of weeks in a place in Indonesia called Yogyakarta, or Jogja as it's known, thanks to a residency at the Chemiti Art House. This is also something that they make sure that happens. It nurtures the tourism department, and we're very lucky to have the tourism secretary over here as well. The World Bank here with the PTEC-P, the Ministry of Climate Change, so many others, you know, the DC office, how can I forget? بنالے ایشیا اور دنیا کے درمیان گہرے تبادلے کو فروغ دینا چاہتا ہے اور رواں سال کا ایڈیشن اس سال نئے طریقوں سے کئی مشہور مقامات پر منعقد ہوگا۔ سیکرٹری سیاحت فرید احمد تارڑ اور کامران لشاری نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مغلیہ دور کے شاندار شاہکار لاہور قلعہ اور شالامار باغات جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں۔ What really warms my heart is to see art, culture in public, because beauty, when it is unfettered, is the best form of it. When it is cloistered, when it is fettered, when it is shut away, no matter how beautiful it may be. We have a rich history, tradition, even with the words itself. Meaning of the word is that every other year. So I think Lahore Benale Foundation is also trying to live up to this tradition, that they are now in the 3rd edition of this tradition, which dates back to 140 years. Instantly I had the opportunity to attend one of the Benale International Exhibition in Venice
LB3 मुख्तलिफ मकामात लाहौर फोर्ट, शालीमार गार्डन, लाहौर म्यूजियम, पार्क टी हाउस, YMC इमारत, नसीर बाग में 6 से 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें आवाम का दाखिला मुफ्त है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। लाहौर फोर्ट में पिक्चर वॉल की बुक लॉन्चिंग तकरीब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी आगा खान ट्रस्ट की जानिब से एहतमाम किया गया। डायरेक्टर्स जनरल वर्ल्ड सिटी अथॉरिटीज़ कामरान अशारी की खसूसी शिरकत। कदीम चीज़ों से लगाव रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। लाहौर फोर्ट में पिक्चर वॉल की बुक लॉन्चिंग तकरीब हुई, जिसके लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और आगा खान ट्रस्ट की जानिब से इश्तराक किया गया। मेहमान खुसूसी कामरान अशारी का कहना था, ये दीवार अपने अंदर एक तारीख रखती है। हमारा मकसद इस तारीख को महफूज करना है। आने वाली नस्लें इस किताब से इस दीवार की तारीख जानेंगी। जब ये पिक्चर वॉल, जिसको लाहौर फोर्ट में एक दुनिया की सबसे बड़ी मोज़ेक वॉल समझा जाता है, इस पर इतना सारा काम किया, तो फिर हमें ये ख्याल पैदा हुआ कि हम इसकी कोई तसनीफ़, कोई मरतब करें, कोई किताबत करें। तो इस पर बहुत रिसर्च का काम डॉक्टर कवर खालिद ने किया। एक एक पैनल, एक एक ड्राइंग को उन्होंने इंटरप्रेट किया है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, एक्सप्लेन किया है। डीजी वर्ल्ड सिटी फोर्टी अथॉरिटी अशरफ खान का कहना है कि 1920 में पिक्चर वॉल की पहली किताब लिखी गई। अब 104 साल बाद दोबारा काम हुआ है। हमारे इस काम में वर्ल्ड बैंक ने भी हिस्सा लिया है। जो सबसे पहली किताब आई थी वो 1920 में आई थी, जॉन वोगल की। वो फर्स्ट पब्लिकेशन थी। अब जो हमने किताब लॉन्च की है, पिक्चर वॉल कॉफ़ी टेबल बुक और रिसर्च बुक भी है ये। 104 साल बाद दूसरी पब्लिकेशन आई है, जो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की कोलैबोरेशन से ये किताब पब्लिश की है। तकरीब में बड़ी तादाद में कदीम चीजों से लगाव रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन वसीम निसार के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर। YMC में मुल्की और गैर मुल्की पेंटर्स के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। लाहौर बिनाले फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। पाकिस्तान और भारत समेत 30 ममालिक के पेंटर्स के फनपारे नुमाइश की जीनत बनाएंगे। कहीं दिलकश फन पारे तो कहीं डिजिटल ऑब्जेक्ट और दीदाजेब रंगों पर मुश्तमिल दस्तकारी अशिया की नुमाइश के ये मनाजिर लाहौर बिनाले फाउंडेशन की YMCA में लगाई गई नुमाइश के हैं। नुमाइश में कैलीग्राफी, मिनिएचर्स, कैनवस और पेंटिंग्स रखी गई हैं। पाकिस्तान जिस तरह के वर्स्ट अफेक्टेड मुल्कों में से है क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज तो बेसिकली तो क्लाइमेट चेंज पे बात है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हमारे शहर के मामलात हैं। प्रोडक्शन मैनेजर LBF नोरिसा का कहना है कि शहर के हुस्न की बहाली और वाइल्ड लाइफ की शहर के चौक चौराहों में वापसी चाहते हैं। लाहौर बिनाले फाउंडेशन बेसिकली जो हमारा बिनाले है वो होता है पब्लिक के लिए, पब्लिक स्पेसेस में लगता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई एंट्री नहीं है। यहाँ बेसिकली हमारा मकसद आर्ट को पब्लिक तक पहुँचाना है। शुरका का कहना था कि ऐसी नुमाइशों के इनकाद से आर्टिस्टों को तख्लीक करदा फन पारे मार्केट करने का मौका मिलता है। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स और हम लोगों को करवाने चाहिए, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो अपने कल्चर और आर्ट से अटैच्ड रहें। ये एग्जीबिशन ये कम्यूनल फैब्रिक है जो हमने BNU फैकल्टी, BNU स्टूडेंट्स और बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ मिल के बनाया है। 3 नैरेटिव्स थे, एक पर्सनल, एक इंटरजनरेशनल और एक पॉलिटिकल, और हर एक की अलग-अलग से कलर पैलेट्स थी और इसी तरह हमने इनको कलर्स के हिसाब से अरेंज करके हैंड स्टिच किया। नुमाइश के लिए YMCA पार्क और हॉल की खास तौर पर तज़ीनो आराइश की गई। ये नुमाइश 8 नवंबर तक जारी रहेगी। ऐसी नुमाइशें फूलों और बागों के शहर लाहौर को न सिर्फ दुनिया का बेहतरीन सकाफती मरकज़ बना सकती हैं, बल्कि स्मोक जैसे संगीन मसाइल को भी उजागर करने में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल के पहले टेस्ट में इंग्लिश टीम को काबू करने के लिए शाहीनों को मशवरे कहते हैं। स्पिन विकेट पर खेलें, गेंद पुराना होने पर फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग से मेहमान बल्लेबाजों को आउट करके फतह हासिल कर सकते हैं। मीडिया से दौरान गुफ्तगू कामरान अकमल का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। हमारी जैसी प्रैक्टिस हो रही है, जैसी पिचेस पे हो रही है, आप वैसी पिच पे प्रैक्टिस करते हैं जैसे आपने मैच पे खेलना होता है। किस टाइप की पिच होनी है, वहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा घास लग रहा है, थोड़ा कोई ज़्यादा ही पॉजिटिव हम लोग रह रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ पे ना जाए, मुझे लग रहा है थोड़ा फील हो रहा है। तो हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हम अपने स्पिनर से आउट करवा सकते हैं। ऐसी पिच बनाए जैसे श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के साथ किया, जैसे इंडिया में कोई भी टीम जाए वो अपने स्पिनर से डोमिनेट करते हैं। तो वो हमारी भी स्ट्रेंथ यही है कि हम लोग अपने स्पिनर्स पे ज़्यादा डिपेंड करें। लेटर ऑन आके 40-50 ओवर्स के बाद आके हमारे फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग करें और उससे फ़ायदा उठाएं, ना कि हम लोग इंग्लैंड को।
कराटे फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा रेफरी और जजेस कोर्स डॉक्टर असद अब्बास शाह ने खसूसी लेक्चर दिया। शुरा को नए कवानीन से आगाही दी गई। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिमनेजियम हॉल में पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम रेफरी और जजेस कोर्स ख़त्म हो गया। कोर्स में शुरा को नए कवानीन से आगाही दी गई। कोर्स में मुल्क भर से 50 से ज़ायद जजेस और रेफरी शरीक हुए। कोर्स कंडक्टर मोहम्मद जहांगीर ने भी शुरा को लेक्चर्स दिए। POA मेडिकल कमीशन के सेक्रेटरी डॉक्टर असद अब्बास शाह ने खिलाड़ियों के मसाइल और इंजरीज और उनसे बचाव के तरीक़ाकार पर खसूसी लेक्चर दिया। कोर्स का इनेकाद वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की हिदायत पर किया गया। कल से शुरू होने वाली कौमी कराटे चैम्पियनशिप में नए कवानीन लागू किए जाएंगे। PFF ने रवामा नेपाल में होने वाले सॉफ्ट वीमेंस चैम्पियनशिप 2024 के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कौमी टीम 12 अक्टूबर को इस्लामाबाद से बरास्ता दुबई नेपाल रवाना होगी। चैम्पियनशिप 17 से 30 अक्टूबर तक नेपाल के शहर खेली जाएगी, जबकि खिलाड़ियों में गोलकीपर निशाल शरफ, माफिया परवीन और उमैसा खान, डिफेंडर में कायला सदीकी, मशाल भट्टी, सारा खान, अजालिया सदीकी, सोफिया कुरैशी, फातिमा नासिर और मेहरीन खान शामिल हैं। मिडफील्डर में सोहा ईरानी, मारिया खान, सना मेहदी, आमना हनीफ, रामीन फरीद और कायनात बुखारी शामिल हैं, जबकि फॉरवर्ड में नादिया खान, तहमीना मलिक, इसरार खान, अनमोल हीरा, अनुशे उस्मान और आलिया सादिक शामिल हैं। कौमी टीम 12 अक्टूबर को इस्लामाबाद से बरास्ता दुबई नेपाल रवाना होगी। यहाँ पर खबर शामिल करें। फैमिली कॉन की 34वीं सालाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब। साबिक वज़ीर जावेद अकरम, खालिद महमूद गोंदल की खसूसी शिरकत। फिजिशियन समेत डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और फैमिलीज भी शरीक हुए। होटल में फैमिली कॉन 2024 की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें साबिक वजीर जावेद अकरम, वाइस चांसलर खालिद महमूद गोंदल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और फैमिली कॉन की 34 साल खिदमात को सराहा। ज़िंदगी मैं समझता हूँ इसी का नाम है कि अच्छी यादें बनाएं और उन यादों को आप सोच के खुश होते रहें। आपको रख रखाव रखना पड़ता है। आई फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, और मैं दुनिया में जहाँ भी गया हूँ पाकिस्तानी लिबास में गया हूँ, एचकन और जिनाह कैब में गया हूँ और पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस की एक अलामत बन के गया हूँ और लोगों ने इज़्ज़त की है। तकरीब में डॉक्टर्स और फैमिलीज ने शिरकत की और फैमिली कॉन की खिदमात पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सिर्फ इसका मकसद यही होता है कि हमारी नॉलेज को अप टू डेट किया जाए और हमें जो आजकल के चैलेंजेस हैं उसको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। Pakistan Medical Association is very much affirm कि वो अपने डॉक्टर्स के हकूक़ के लिए अपनी जिद्दोजहद आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल तक इंशाअल्लाह ताला अदा करती रहेगी। लॉन्चिंग तकरीब में म्यूजिकल परफॉर्मेंस का भी एहतमाम किया गया। चेयरमैन ऑर्गेनाइजर कमेटी डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ, डॉक्टर सईद अहमद, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर चौधरी, डॉक्टर अरशद, डॉक्टर अमाद गफूर मुफ्ती ने शिरकत की। तमाम में तारीफी असनाद तकसीम की गई। कैमरामैन जावेद मलिक के हमरा तोकीर अकरम, सिटी 42 लाहौर। वर्ल्ड सिटी के ज़ेर एहतमाम शालामार बाग में तकरीब का एहतमाम किया गया। ड्रम पर मौसीकी की धुनें बखेरी गईं। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की, भरपूर लुत्फ उठाया। वर्ल्ड सिटी के ज़ेरे एहतमाम शहर के तारीखी शालामार बाग में शानदार तकरीब हुई। ड्रम पर मौसीकी की धुनें पेश की गईं। हाज़रीन झूमते रहे। शहरियों का कहना था कि ऐसे इवेंट्स मूड को बेहतर बना देते हैं। वीकेंड था तो हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ आया, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, मूड फ्रेश हो जाता है। आज वीकेंड था तो आज हम अपने पेरेंट्स के साथ हैं, यहाँ पे एंजॉय कर। बहुत अच्छा कॉन्सर्ट था और अब बहुत एंजॉय कर, बहुत मजा आ रहा है। तकरीब में मौसीकी के साथ साथ बलती रक्स से भी शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। बहुत ही मजेदार वर्ल्ड सिटी ने ये ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा है। यहाँ के करीबी लोग क्या दूर से आने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और जहाँ की देखा जाए कि मौसम भी बहुत अच्छा और सुहाना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो और मजा लग जाता है। शालामार बाग में होने वाली तकरीब वाकई यादगार थी, जिसने मौसीकी के शौकीन अफराद को खूब महसूर किया। कैमरामैन टीपू मोनीर की हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही।